కానీ ఈనాటి మానవుని యందు ప్రతి చిన్న విషయం నందు కూడాను అసూయ అసూయ అసూయ. But in man today, in every small factor, there is jealousy and jealousy. ఒకడు రెండంతస్తులు మేడ కట్టుకుంటే పక్కింటి వానికి అసూయ. If one constructs a two-storied building, the neighbor ఒక will be ఆఫీసులో jealous. ఒకనికి ప్రమోషన్ వస్తే రెండో వానికి అసూయ. If one is promoted in the office, the second one would feel jealous of him. ఇది మృగాలకు కూడాను లేనటువంటి అసూయలు ఈనాడు మానవుల్లో ప్రవేశించింది. Even animals don't have this quality of jealousy. ఇంకా వీడు మానవుడు ఎట్లా కాదు. Then how can you call yourself a man? కనుకనే నేను మానవుడను అనేటువంటి సత్యమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని మానవుడు పెంచుకోవాలి. We should have a true faith that I am a human being. We should develop that feeling. అప్పుడే ఈ యొక్క దుర్గుణములు మనకు దూరం అయిపోయి మానవతా విలువలను పెంచుకున్న వారం అవుతాం. Then only will we get rid of the bad qualities and develop human values. అన్ని కేవలము మృగ లక్షణాలు మన మనసులో పెట్టుకొని నేను హ్యూమన్ వాల్యూ అంటే ఎట్లా వస్తుంది మనకు? Treasuring all animal qualities, with what face we say of human value. ఈ టంబ్లర్ నిండుకును తీయని నీరు పోసాము. This tumbler is full of sweet water. ఈ నీటిని మనం పోగొట్టినప్పుడే మరొక పదార్థాన్ని ఇందులో పోసుకోవటానికి వీలవుతుంది. Unless you pour out the water, you can fill it up with next any other thing. మానవుని హృదయం లోపల అన్ని దుర్గుణాలతో నింపుకున్నాడు. Today man has filled his heart with bad qualities. వాటిని పారబోసినప్పుడే ఈ మానవతా విలువలు ఇందులో నింపుకోవడానికి వీలవుతుంది. Unless he pours out all the bad qualities, then only he can fill it up with ప్రతి human మానవుడు value. కూడాను అసత్య మార్గంలో ప్రవర్తిస్తున్నాడు. Every man is tread along the path of untruth. ధర్మం అనేటువంటిది ఏమిటో వాడికి తెలియకుండా పోతుండాలి. He has no idea of dharma. ప్రేమనే లేదు. ప్రేమ అంతా కూడాను ఆర్టిఫిషియల్ లవ్. There is no love whatsoever. It's all artificial. కానీ హార్టే లేదు అతనికి. He has no heart whatsoever. ఇలాంటి కృత్రిమమైనటువంటి జీవితంలో ఉండినటువంటి వాడికి హ్యూమన్ వాల్యూ ఎట్లా మనకు లభ్యమవుతుంది? The one who is leading such an artificial life. First be. Next do. Third tell. Then third declare, tell. అది మొట్టమొదట మనలో నిలుపుకోవాలి. That we should uphold, preserve. ఈనాడు కేవలము సత్యసాయి సంస్థల యందు in Satyasai organization, చాలా మంది టీచర్స్ ఎంతో శ్రమపడి పని చేస్తున్నారు. Many teachers are working hard. కానీ వారికి సరైనటువంటి ఒక గైడెన్స్ లేకుండా పోతుండాలి. But they don't have proper guidance. ఏమిటి ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ అంటే? సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింస. If we say what is human value, they say Satya Dharma Shanti Prema Ahimsa. సత్యం అంటే ఏమిటి? What do you mean by ధర్మం Satya? అంటే ఏమిటి? What is dharma? ప్రేమ అంటే ఏమిటి? What is love? శాంతి అంటే ఏమిటి? What is peace? అహింస అంటే ఏమిటి? What is non-violence? ఏమీ తెలియదు. They have no idea. అహింస అంటే ఇతరులు కొట్టకూడదు, ఇది అహింస. Non-violence means not to beat others is non-violence. అహింస కేవలం అది మాత్రమే కాదు. It's not only that. మన పంచేంద్రియములతో ఏ విధమైనటువంటి బాధలు ఇతరులకు కనిపించకూడదు. We should not harm anyone with the five senses. చెడ్డ దృష్టి కూడాను హింసనే. Bad looks is violence. చెడ్డ శ్రవణము హింసనే. Bad listening is చెడ్డ violence. వాక్కు హింసనే. Bad talk violence. చెడ్డ తలంపు హింసనే. Bad thoughts చెడ్డ violence. చేతులు హింసనే. And bad actions. See no evil, see what is good. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. Do no evil, do what is good. This is way to God. ఎప్పుడు చెడ్డవి వింటూ, చెడ్డవి పలుకుతూ, చెడ్డవి చూస్తూ, చెడ్డవి తలుస్తూ, చెడ్డవి చేస్తూ ఉంటుండి మీరు అహింస అంటే ఇదంతా అనిమల్ క్వాలిటీస్ అయిపోతుంది. If we say non-violence while listening to bad things, talking all bad things, think of bad things, how do you call it non-violence? ఇక సత్యం అంటే ఏమిటి? Then what do you mean by Satya, truth? సత్యం అంటే చూచింది చూడటము, చెప్పింది వినటము, అన్ని ఏదో తన అనుభవించినటువంటి చెప్పటము, ఇది మాత్రం సత్యం కాదు. It's not merely the truth if you repeat what you say. If you just say what you have seen, what you listen to. త్రికాల భాగ్యం సత్యం. కాన్షియన్స్ తృప్తిగా ఉండాలి. The truth should satisfy your conscience.
మనము అన్ని విధాలు కూడా సత్యం 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 అని చెప్తూ ప్రతి చిన్న విషయం నందు కూడాను అసత్యాన్ని ఆడుతున్నాం. In the name of truth, in every simple thing we are blatant lies. ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్. Truth is God. దానిని మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి. That we should keep in view. సత్యమే భగవంతుడు. Truth is God. కనుక మనం పలికే పలుకంతా కూడాను భగవంతుని పలుకుగా ఉండాలి. Therefore, whatever we speak, it should be ఇలాంటి divine. ఈ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమను చక్కగా బోధించాలి. కానీ కేవలం ఏదో హ్యూమన్ వాల్యూ అని సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అని ఈ విధంగా తెలుపటం వల్ల వారి హృదయాలకు హత్తుకోదు. We should teach the human values, Satya Dharma Shanti Prema clearly this way, or else you can never దీని వల్ల imprint. కేవలము మనకు అపకారమే గాని ఉపకారం లేదు. This such a teaching will harm us, it will never help us. ఏదో దండిగా వేల మంది పిల్లలకంతా కూడా మనము విద్యలు చెప్పుతున్నాము, హ్యూమన్ వాల్యూ బోధిస్తున్నామంటే ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి తృప్తి తప్ప మిగిలినటువంటి ఫలితం ఏమీ శూన్యమే. If we say that we are teaching human values to thousands of students, that is only a mere కనుక satisfaction. ప్రపంచమంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి దురవస్థలతో ఉంటుండాలి. The whole world in sorry state of affairs today. ప్రేమ స్వరూపులైన అధ్యాపకులారా, The teachers who are embodiments of మన love. సత్యసాయి హ్యూమన్ వాల్యూలో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకులు సక్రమమైనటువంటి దీనిగా మీరు నడుచుకోవాలి. All teachers in Satya Sai education in human values should have proper conduct. ఇంతకాలం నుంచి మనం హ్యూమన్ వాల్యూ టీచ్ చేస్తున్నాము. We have been teaching human values so long. ఎంతమందిని మనం తయారు చేశాం? How many have we prepared? ఒక్కొక్క అధ్యాపకుడు ఒక 10 మందిని తయారు చేస్తే కూడా చాలు. It is enough if one teacher trains 10 students. సాయి వాంట్స్ ఓన్లీ క్వాలిటీ, నాట్ క్వాంటిటీ. Sai wants only quality and not quantity. 10 మంది మంచి పిల్లలు చిక్కినా కూడా చాలు. It is enough if you have 10. కనుక వారిని చక్కగా మీరు అనుభవించి ఆచరించి ఆ పిల్లలకు బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. You make an effort to experience first, practice and then teach. కనుక మానవతా విలువల విద్యలను దినదినాన్ని అభివృద్ధి గావించాలి. Human values should develop day by day. కేవలం భజన చేస్తున్నాము, We do bhajans, సాధన చేస్తున్నాము, we practice, జపం చేస్తున్నాము, we do japa, క్రియాయోగాలు చేస్తున్నాము, We do so many హఠ yoga. యోగాలు చేస్తున్నాము, We do yoga. అనేక యోగాలు చేస్తున్నాము. we practice కానీ yoga. మనసు నిండుకు రోగాలే ఉంటున్నాయి. In spite of practicing yoga, the body is full of roga, ఏమిటి ఈ disease. రోగాలు? దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతలే. What are these diseases? Bad thinking, bad ఈ thoughts. రోగాలు హృదయంలో పెట్టుకొని యోగాలు చేస్తే వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? Keeping such roga disease in the heart. What is the fun of practicing yoga? హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. Purify your heart. నిర్మలమైనటువంటి యొక్క భావంతో జీవితాన్ని గడపాలి. Lead your life with pure feeling. నిస్వార్థమైన దీంతో సేవలు చేయాలి. Serve selflessly. ప్రేమ హృదయాన్ని పంచాలి. You should share the love. మన హృదయం అంతా ప్రేమతో నిండి ఉంటుండాలి. Our hridaya is full of love. ఈ ప్రేమని ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కరిగేది కాదు. You can never exhaust ఇది it. తరిగేది కాదు. It will never diminish. అలాంటి ప్రేమను నీవు దినమునకు ఒక 10 మందికైనా పంచు. You should share your love with 10 people at least a అప్పుడే day. నీ జీవితం సార్థకమవుతుంది. Then only your life is redeemed. కనుకనే మనము ఈనాడు ఈ యొక్క మానవతా విలువలు అనేటువంటి దీన్ని మనం అధికంగా పెంచాలి. Therefore today we should develop the human value. సులభంగా మనం మానవతా విలువలకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే To know human value easily, మనసు మాట క్రియయు అన్ని ఒక్కటిగానే అతికియుంటా. there should be perfect harmony between thought, word and deed. థాట్, వర్డ్ అండ్ యాక్షన్ టుగెదర్. There's thought, word and action, they should be together. కనుక ఈహెచ్వి కాదు, 3HV. So it is not EHV, it is 3HV. హార్ట్ ఒక హెచ్, హెడ్ రెండవ హెచ్, హ్యాండ్ మూడవ హెచ్. So the 3H, first H heart, second H head, కనుక third హృదయంలో H hand. తచ్చినటువంటిది, మాటతో చెప్పినటువంటిది, చేతులతో చేసినటువంటి ఈ మూడింటిని ఏకం చేయి. దీనిని ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్. Therefore what you think in your heart, what you think there, what you do with your hand, there should be perfection, there should be అది harmony. మూడు ఉండినప్పుడే ఈజ్ మ్యాన్. When these three exist, he is man. దీనిని వేదాంతంలో మనస్సేకం, వచస్సేకం, కర్మణ్ ఏకం, మహాత్మనం. యు ఆర్ గ్రేట్ మ్యాన్, గాడ్ మ్యాన్. It is only Veda that says you are a God man, you are a great man, when there is a harmony between thought, word and deed. మనస్ అన్యత్, వచస్ అన్యత్, కర్మణ్ అన్యత్, దురాత్మనం. యు ఆర్
సిన్నర్. You are a sinner. If there is a variation between what you think, what మనసులో you say. ఒకటి, మాటలో ఒకటి, క్రియ ఒకటి చేస్తే యు ఆర్ సిన్నర్. If you think one thing, if you say something, and if you act ఇది differently, you హ్యూమన్ are a వాల్యూ. sinner. మూడింటిని మనం ఏకం చేయాలి. We should unify these three. భారతీయ సంస్కృతి ఎందుకును నమస్కారం అని ఐదింటిని ఏకం చేస్తున్నారు. In culture of Bharat, in the name of Namaskara, they unify five. నమస్కారం అంటారు. We say Namaskara. దీని అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance? 5 outer senses. The five outer senses. ఈ 5 ఇన్నర్ సెన్సెస్. The other five inner senses. ఈ రెండింటిని చేర్చాలి. We should join both. అనగా ఏమిటి? అనేకత్వంలోని ఏకత్వమే నమస్కారం. It only means unity in diversity. యూనిటీ is ఇన్ Namaskara. డైవర్సిటీ. That is unity in diversity. అది ఏకత్వం కావాలి. That should be unified. అదే విధంగానే మన హృదయము, మన మాట, మన చేతులు మూడు యూనిటీ కావాలి. Therefore, there should be unity among these three: the head, the అది heart, and నిజమైన hand. మానవతా విలువ. That is the true human value. కనుక మన సత్యసాయి సంస్థల యందు ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ తప్పనిసరిగా మనము అభివృద్ధి గావించాలి. Therefore, in our Satya Sai organizations, we should definitely improve the human value. కనుక మన మానవత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop the human quality. కనుక నీవు సెల్ఫ్ అండ్ హెల్ప్ రెండింటినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. Therefore, we should keep in you both the self and help. సెల్ఫ్ అది మొట్టమొదటి ఫౌండేషన్. The first self is foundation. హెల్ప్ అది టాప్. The help is the top. కనుకనే ఈ సెల్ఫే ధర్మము, This self is dharma. ఈ టాపే మోక్షము. This top is ఈ liberation. రెండింటికి మధ్యలోనే అర్థకామము. In between the two is present the wealth ఇది and ఏ desire. పురుషార్థము. These are the objectives of human ఈ life. నాలుగింటి యొక్క ఏకత్వము కావాలి. All the four must be ఇది united. భారతీయ సంస్కృతి యందు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం 4 ఉంటున్నాయి. In culture of Bharat, these four are there: dharma, artha, ఈ kama, moksha. నాలుగింటిని రెండింటిగా మార్చాలి మనం. We should convert the four into two. ధర్మార్థం ఒకటి. The first two, dharma, righteousness, and ధర్మంతో artha, నీవు man. ధనమును సంపాదించు. Earn wealth in the righteous way. అధర్మంతో నీవు ధనమును సంపాదించొచ్చు. Never earn unrighteously. అక్రమ అనాచారంతో ధనమును సంపాదించవద్దు. Never earn the money దుర్మార్గంతో unjustifiably. ధనమును సంపాదించవచ్చు. Not by wrong methods. మోసంతో ధనమును సంపాదించవద్దు. Not by cheating. ధర్మముతో సంపాదించు. Earn the money out of అది dharma. ధర్మ అర్థం రెండు ఒక్కటి కావాలి. Therefore, the first righteousness and wealth should be one. మోక్ష కామం రెండు ఒకటి కావాలి. Then the desire and liberation should be one. ఏమిటది? What? మోక్షాన్ని నీవు ఆశించాలి. What is that you should desire liberation? ధనాన్ని ఆశించడం కాదు. Is not aspiring money. భార్యను ఆశించడం కాదు. Is not wife. పిల్లల్ని ఆశించడం కాదు. Not children. కనుక ఇవి కాదు మన ఆశలు. మోక్ష కామము. They are not the desires. The desire for liberation. ధనేషణ, ధారేషణ, పుత్రేషణ ఈ మూడు ఈచ్ఛనలతో కూడాను మానవుని బంధిస్తూ ఉన్నాయి. Man is bound by these desires of the family and the wealth and the name. ఈ సూత్రములు మూడు మనుషులు మానవత్వాన్ని భస్మం చేస్తున్నాయి. These three will burn down the human ఎంతమంది quality. చదువులు లేరు లోకంలో. In this world, there are many educated వీళ్ళ people. చదువు అంతా కూడాను కేవలము ఒక గాలి కూడా నచ్చు ఒప్పుకోదు. All this education is of no value at all. మంత్రాలు చెప్పుతాము, We say many. శ్లోకాలు పాడుతాము, We sing sloka. ఇంకా పాఠములు విచరించు, గ్రంథాలు చదువుతాము. We also go through texts. ఇవన్నీ కూడా కేవలం కాలం వ్యర్థం చేస్తమే. It's all a waste of time. ఆచరణలో పెట్టు. We should practice. 1 teaspoon of cow milk is better. 1 teaspoon of cow milk is better. Why barrels of donkey milk? Why barrels of donkey milk? కనుక మనము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క శ్లోకాలు పాడటము, మంత్రాలు చెప్పటము ఇది కాదు మనం నేర్చుకోవాల్సింది. It's not the sloka and mantra we are supposed to know. ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్. We should know practically. Practice. పుస్తకాన్ని మస్తకంగా మార్చుకోవాలి. We should take the book into our head. మస్తకాన్ని ప్రాక్టికల్ లో దింపాలి. We should translate what is in the head ఈనాటి into action. మానవుల్లో ఐకమత్యమే లేదు. In society, there's no unity. ఏకమైనప్పుడు ఈ పనులంతా మనం చేయవచ్చు. When there's unity, we can accomplish ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ లో ఐకమత్యం చాలా ప్రధానం. In such as the organization, unity is important. ఆన్ ద బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్. There should be fatherhood of God and brotherhood of man. అందరూ ఒకరికొకరు ఏకం కావాలి. All should be one. ఎట్టి ద్వేషము కానీ,
No hatred. ఎట్టి అసూయ కానీ No jealousy. ఎట్టి విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యంతరాలు కానీ ఉండకూడదు. There should be no differences ఏదో whatsoever. వ్యక్తిగతమైన ద్వేషాలు ఒక క్షణంలో వచ్చినా There may be individual వాటిని level, మర్చిపోవాలి. but you should forget them. హలో